السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب: باب العلم کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا. سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے کون شخص تھے؟ جواب: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. سوال: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور کتنی آوازوں میں پڑھتے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور 70 آوازوں میں پڑھتے تھے. سوال: دین اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ ابوا دین اسلام کا پہلا غزوہ تھا. سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس معرکہ کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام راحیل بنت لابان تھا. سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون شخص ہے؟ جواب: کنانہ بن بشیر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں؟ جواب: یہود و نصارہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں. سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے. سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟
جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی دو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی نماز میں سورت سجدہ اور سورت دہر پڑھنا سنت ہے۔ سوال: پاکستان کی قدیمی زبان کون سی ہے؟ جواب: پاکستان کی قدیمی زبان سندھی ہے۔ سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی منازل ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں کل 7 منازل ہیں۔ سوال: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ جواب: خلیفہ کا لقب سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی؟
जवाब, दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनाई गई। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद किसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बताएं कौन सा वक्त था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बवक्त शब था। सवाल, किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है। सवाल, शदाद के ज़माने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब, शदाद के ज़माने में नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? जवाब, कौन है जो ऐसी चीज़ खरीदेगा जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान? सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो एक को दो कर देती है? जवाब, निकाह सुन्नत है जो एक को दो कर देता है। सवाल, हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? जवाब, हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब, नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान उहद में दफन हुए? जवाब, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान उहद में दफन हुए। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम है। सवाल, कुरान पाक में कितने दरख्तों के नाम हैं?
जवाब, कुरान पाक में 3 दरख्तों के नाम हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानें आती थीं? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें आती थीं। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, किस बात के लिए? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे अपनी मामू ज़ात लिया से शादी के लिए। सवाल, किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब, किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल, मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन थे? जवाब, मुसलमानों के पहले अमीरुल हज हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हजरत अबू मुतलिब की कितनी बीवियां थीं? जवाब, हजरत अबू मुतलिब की 5 बीवियां थीं। सवाल, कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? जवाब, कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 जगहों पर हुआ है। सवाल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हजरत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, किस वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है? जवाब, सहरी के वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है। सवाल, सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सवाल, कौन से 2 हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मगफिरत कर देता है? जवाब, मुसाफा करने वाले 2 हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मगफिरत कर देता है।
सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। सवाल, हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह का किला कौन सा है जो इस किले में शामिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।